मान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई अल्लाह पाक दी ज़ात मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली ने अपने ज़ुबान च रखे अल्लाह पाक दी ज़ात अपनी रहमत दा साया रखे। इसे प्यारी सी दुआ नाल अज दी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज़ करते हैं जिन्हें मेरे भैन भरावां ने मेरी दुनिया चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, बैल का बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सके। अच्छा जी, अज की वीडियो कुछ इस तरह की, अज काफ़ी दिन हो गए मैं थोड़ी अपनी मसरूफियत सी, कोई अपनी परेशानी टेंशन सी, तो मैं अपनी वीडियो बना नहीं सकिया। तो अज भी मेरी कोई तबीयत नहीं सी ठीक। बहरहाल तुम मेरा हालात देख रहे हैं। तो मैं फिर भी मैं ना काफ़ी गल्लां बातां सुन रहा वहाँ, हर शय देखी आ। तो मैं अपने भैन भरावां दियां भी कमेंट भी देख रहा, पढ़ाए आ, सुने आ, समझे आ। तो मैं अज मुनासिब समझिया भी मैं ना अज हर चीज़ तो पर्दा जड़ा ना ठा देवां, क्योंकि अज मेरी समझो भी मैं अपनी जिंदगी वो मैनू पता या मेरे अल्लाह की ज़ात नू पता, मैं अपने बच्चों और मैं अपने नाल मैं अपने आप नाल और अपने बच्चों नाल जिंदगी कैसी किद्दां गुजर कर हो रही है, किद्दां असीं कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता भी रोज़ रोज़ ये जड़ी ना गल्लां बातां इस गल नू मैं ख़त्म करने के बजाय करने वास्ते मैं अज हर चीज़ तो पर्दाफाश करना चाहना। ठीक है जी, ये मेरी समझो भी अज आखिरी वीडियो होगी। मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली ना वादा करना चाहना, तो वादा इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आंदा कभी इहो जी वीडियो नहीं। तो ये सिर्फ अपने भैन भरावां नू जिहड़ी उन्हां दे दिल दे विच आ जां कोई सोच मेरे भैन भरा दी होवे ऐसी, वो हर चीज़ नू ख़त्म कर देन, क्योंकि मैं हक सच दी और बिल्कुल अपने दिलों गल करनी है। तो मेरी मैनू उम्मीद आ मेरे भैन भरा मेरी इस गल नू समझणगे सोचणगे, ताकि आंदा तो मैनू मेरे बारे कोई भी कोई गल करे तो मेरे भैन भरा जी मेरी यूट्यूब फैमिली आ वो अपने दिल दे विच मेरिया भैनां देखण वालियां, मेरे वीर, मेरी जिन्नी भी यूट्यूब फैमिली देखण वाली आ वो अपने वीर ते इंशाल्लाह तमाद रखणगे। ठीक है जी, अज मैं काफ़ी चीज़ों तो पर्दे ज़ाहर करने चाहना, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। ना मैं वीर किसी के कहण ते बना रहा, ना मैनू आखो भी किस ये सोचण भी मैनू किसी के डर आ ਜਾਂ मैं किसी के कहण ते वीडियो बना रहा वा, ਜਾਂ मैं देख चुकिया सारा कुछ देख, क्योंकि कल नू जो कोई गल मेरे ते आवे मैं बेहतर आवे पहले वाजिया करदा जावां। ठीक है जी, कल नू जो मेरे ते कोई गल आवे मैं पहले ही वाजिया कर चुका होवां। ठीक है, सब तो पहले जी जी गलबात है ना वो मैं अली वीर के घर से शुरू करूँगा। ठीक है जी, इरम बाजी से शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहले अर्ज कर चुकिया कोई बंदा इस गल नू हाँ जी गल है वह मेरे सामने रखणगे वो। ठीक है, मैं किसी को खादा पीता जो मैं किसी को कहा मेरे सामने रखणगे। मैं अली वीर तो शुरू करूँगा इरम बाजी दी। ठीक है, क्योंकि मैं सारा कुछ कमेंट भी सुन रहा हाँ भी शाहद बोल नहीं रहा, शाहद पता नहीं किन्ना कि उन्हें माल खवाया, शाहद के घर किन्ने की राशन सटाए, शाहद के घर जो होया, शाहद ना जो बीती आ, तो शाहद क्यों नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मकसद है साडा मेरा यूट्यूब फैमिली आ, असी तुहाडे भैन भरावां दे नाल ही मैं हैगा वां। तुसीं मैनूं प्यार मुहब्बत दिन्ने आ ते मेरा भी फर्ज बनदा, तुसीं मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चों का और मेरा साथ कर रहे हो, तो मैं क्यों तुहानूं नेरे च रखां। ठीक है, मैं अपना फर्ज समझिया, मैं बार बार कह रहा मैनूं किसी ने ना डराया धमकाया ना, मैं आपदे फैसले खुद करूँगा इंशाल्लाह, मैं अपने फैसले खुद करूँगा। मैं चंगा कर लवां मैं माड़ा कर ला, मैं अपने फैसले खुद करूँगा। मैं किसी ते आस उम्मीद लानी छड्डती आ, किसी ते मगर कहना जाना मैं सब कुछ दे चुके हैं। भी लाहौर का राह दिखाते आ, किराया को नहीं दिंदा। लाहौर का राह हर कोई दसदा, किराया को नहीं दिंदा, तमाशा देखने वाले आ सारे। ठीक है, तो गल करने का मेरा मकसद आ जी इरम बाजी तो भी मैं उत्थे काम करते सी, साडी जिंदगी अच्छी लंघी उन्हां नाल। 4 दिन मैं उन्हां दे घर दा नमक खादा, मैं जिहदा नमक खा लवां मैं हराम नहीं कदी कीता, मैं अच्छे तरीके नाल गल कर रहा, मैं नमक हराम नहीं। ठीक है, मैं उहदे घर दा नमक खादा, इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही तो मेरे साह रहे तो मैं इंशाल्लाह उसकी कदर पछाण नहीं भुलूँगा और मेरे बच्चे भी नहीं भुलणगे, क्योंकि मैं उन्होंने भी नमक खादा उहदे घर दा। ठीक है, मैं उत्थे कमाया खादा, असीं उहदा नमक खादा। गल करने का मकसद आ जी मेरा जो उन्होंने मसला तनाज़ा बनया ਜਾਂ कोई गलबात हुई ना ਜਿਹੜੇ ਤੇ मेरे उन्हें घर से लाए सी, उस वीर ने मैनू यही कहा सी वीर ना मैं कुछ लैना तेरे को ना मैं देना। ठीक है ना,
ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਅਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਆ ਵਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਵੇ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਦਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਦਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁੱਲ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨੇਕ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਇਹ वो। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਜੀ, ਆਸਾਨ ਬਾਈ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਆਸਾਨ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਾਈ ਔਰ ਵਕਾਰ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਰੋਈ ਧੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਰ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਾਨ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਆਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ। ਮਸਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 7,59,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਿਫਟ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਉਹ 7,59,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋਏ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਿਆ। ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਜੀ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ 7,59,000 ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦ ਬਾਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ 7,59,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 7,59,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਨ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। 1 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਾਜੀ ਈਰਮ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ 10,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੀ 50 ਘਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਪੂਰੇ 50 ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। 10,000 ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਦ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਈਦ, ਤੇ 30,000 ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 7,59,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੀ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਇਲਮ ਦਾ ਕਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਦ ਇਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਤਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਆਊਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਵਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਬਸ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਸ਼ਾਹਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪੇ ਲਹਿਦਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕੀਤੀ। ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ, ਐਡਾ ਮੈਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਵੀਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਗਾँव 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰਿਆ, ਸ਼ਾਹਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਝੋਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਰੂ। ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਮਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ख़त्म करता जाए। मैनू जीन दियो। मैं कसम खुदा दी इन्ना कि
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਸ਼ਾਹਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਠੀਕ ਆ। ਕਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਨਾ? ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਟੇਰ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਗਏ ਮੁਜ਼ੰਬਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਸੁਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚੱਜ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 5 6 7 ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬੂਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਦੀਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਦਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮੁਜ਼ੰਬਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੱਕ ਸਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸਾਜ ਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ? ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੀਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਕੰਡੋ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ठीक है। मेरे मूँह ते मेरे आ, कंडों पिछे हर पासे मैनूं हर शै नज़र आ रही, मैं सुनदा समझदा सारी गल, ठीक है। बाकी जिथे कोई लगा ना जो कर रहा भला होवे, अल्लाह तां उन्हां नूं मेरे सबर दा फल आ, इंशाअल्लाह मेरी झोली आ, मैं बार बार कहना जो तुसीं करना चाहते करी जाओ, ठीक है ना। अल्लाह तुहाडा भला करे। मैं किसी भी देख चु हर बंदे नूं पछाण चुकिया, लख मेरा जिद्दा भी कोई सज्जन आ, जिड्डा भी कोई मेरा रिश्तेदार आ, ठीक है। मैं इत्थों फतेहपुर तो ला के अपने 52 तो ला के तोड़ मुल्तान तक मेरी यूट्यूब फैमिली जानती आ। मैं किसी नूं नहीं विच रख रहा भी किसी की हमदर्दी जां मैं किसी ते कर रहा। 52 ਚੱਕ तो ला के तोड़ मुल्तान तक मैं हर बंदे नूं पछाण चुकिया, हर बंदे नूं जान चुकिया भी किहड़ा मेरा सज्जन आ, मैं किहदा नां लवां। किसी बंदे ने नहीं मेरे घर दा सोचिया, किसी बंदे ने भी मेरे बच्चों का नहीं सोचिया, किसी बंदे ने भी इस पासे आया होवे, ठीक है। मैं किहदा नां लवां भी किन्ने मैनूं जाड़िया, किन्ने मैनूं बर्बाद किया। एकदम एक होवे तो मैं दसां, ठीक है। मेरा वीर किसी ना कोई तलक वास्ता नहीं, ठीक है। ना मैं किसी को कहना मेरे मगर टुरो, ना मैं किसी को कहना मैं ना करो, ना मैं टुरना चाहना, ना मैं कराना चाहना किसी की कोई शै। आप भी जीन मैनू भी जीन देन, जो मेरे नाल होना सी हो गया। ना मैं किसी को कहना तंग करदा, ना मैं किसी को जाके जलील करदा, ना मैनू कोई जलील करे, ठीक है। एग्जाम्पल भाई तुहाडे नाल मैं किसी को जलील नहीं करदा, ना मैं किसी को तंग करदा। जिहड़ा हाँ मैनू तंग करदा, जिन्हें मैनू कोई तकलीफ दी, जिन्हें कोई गल्लां कीतियां, उन्हें मैं नामजद कराया, ठीक है। बाकी तुसी इस पिंड च हाँ तुसी बैठे हैं, मैं भी इस पिंड च बैठा, ठीक है ना। मैं दूसरे तीसरे तो मेरे गुआढ़ बैठे हैं, मैनू उन्होंने कभी गल नहीं की, मेरा दिमाग खराब से तीसरे चक च बैठा मैं उन्होंने नामजद करावां। वो तुहानूं भी चानना, मेरी यूट्यूब फैमिली ने भी चानना, सारा कुछ देख रहे हैं, सारा कुछ देखिया समझा, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली देख रही है शुरू तो इलाके, ठीक है। मेरा वीर कोई तू इन्हों मासूम ना समझ, इनू शरीफ ना समझ। तोड़ पूरी सपोर्ट हले तक इस बंदे नूं पता कित्थे आ, जो कुछ कर रहा मगर कर रहा। तू कहना ये निक्के निक्के बच्चे तेरे ते ओहदे बच्चे आ, ठीक है। कोई उन्होंने इन्ना हया हुंदा भी मेरे ते आ बच्चे रुलन दे, मैं ये काम क्यों करा। बाकी भरा नहीं मगर टुरे, मुजम्मल भाई तेरे को सवाल, बाकी क्यों नहीं टुरे। ये हर पासे टुरिया, मुलाकातां करदा रहा, वकीलों नूं पैसे दे, हर पासे दे, उन्होंने उत्थे रखो तो घर हर शा हुंदी रही है। ये कित्थों दा शरीफ आ, ये कित्थों दा बेगनाह, किद्दां तुसीं कहने बेगनाह वा। नहीं पता तुहानूं, अपने मां नूं हाज़र नाज़र करके दसो भी कित्थे दा बेगनाह वा, ठीक है। बाकी मेरा वीर तेरे ते फैसला मैं सिर देना, ठीक है। तू इन बेगनाह कर, इन कर बेगनाह, जो तू कहेगा मैं ताबेदार। तू अपने मां नूं हाज़र नाज़र करके कह दे शाहद भी किसी पासे नहीं टुरिया, शाहद इस बंदे ने उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की, मैं जा जो मेरा वीर कहूगा मैं ताबेदार, ठीक है। मैं तेरे ते सिड़ती, तेरे ते पग सिड़ती है, जो दिल कर दी मैनू आमीन होगी, ठीक है। मेरा वीर मेरा कहने का मकसद आ, मेरे ना इन्ना कुछ हो गया, मैं बूहे ना बूहा मैं कभी जाके उफ नहीं की, क्यों नहीं की, मेरे घर ने मैनू खुद डोबिया, ठीक है। मैं किसी ते क्यों इतराज़ करा। फिर जो किसी ने तंग करना या किसी ने कोई गल करनी तो फिर मैं तो नहीं बैठा एवं, मैं तो वीर एक कानून अपना मेरा सानू उन्होंने समझिया, मैं अपने कानून को गया, मैं कानून सहारा लिया अपने का, तो लिया बिल्कुल लिया, ठीक है। बाकी भाईजान मान इको जिहा, इज्जत जिल्लत मालक दे, मेरा सोना मालक बेहतर करूगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी मेरे भैन भरावां कोई मेरी गल गलत लगी होवे, कोई दिलजारी हुई होवे, ठीक है। मैं हर शायद मैं तुहानूं दसदा भी मैं ना किसी की मगर लगदा, ना मैं किसी की सुनदा। मैं 52 तो लाके तोड़ मुल्तान तक दसदा मेरा कोई सज्जन नहीं, मेरे अल्लाह की जात आ, और मेरे तुसी भैन भरा हो, मेरे बच्चे आ। खुदाया मैनू जीण दिओ और मेरे बच्चों नूं जीण दिओ, मैनू अपने बच्चों नाल बसर कर दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा मैं एक दिन काम करूँगा इंशाअल्लाह अपना, तो मैं इंशाअल्लाह अपने भैन भरावां नाल जरूर शेयर करूँगा। वो भी मैं एक मजबूर होकर लगा कर, कभी मेरी जिंदगी च मैं दिल नहीं चाहता, मैं वो एक फैसला लिया अपने आप से, वो मैं वक्त आने से अपने भैन भरावां नाल जरूर शेयर करूँगा। वो मेरे भैन भरावां ने फिर दसना भी शायद भाई तुसीं गलत फैसला किया या सही किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों की और अपनी जिंदगी जीना चाहना, ठीक है। मैं अपना फैसला किया अपने दिल ना, मैं किसी की नहीं सुनी, ना मैं किसी की सुननी है। वो मैं अपना फैसला किया अल्लाह पाक की ज़ात दे अगे सिटिया भी सोने मालका तू ही वारस हाँ, तो इंशाअल्लाह मेरे मालक ना
ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਿਓ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਆ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ।